الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام. Frères et sœurs, aujourd'hui, bi'idhnillah, ce sera le troisième vendredi avec le même sujet. On va continuer ce qu'on disait la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de la période avant la révélation, la période de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la révélation jusqu'à la migration. Un des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ardah. Il a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la comparaison entre moi et les prophètes qui m'ont précédé est semblable à un homme qui a construit une maison et il l'a bien fait et embellie. C'est une maison qui est belle. Sauf qu'il a laissé la place vide d'une brique, d'une seule brique, dans le coin, dans un coin. Des gens lui tournaient autour, admirant sa beauté et disant avec un air surpris: cette brique peut-elle être placée, en parlant de la brique qui manquait dans la maison. Puis il a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: فَأَنَا اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ. Ça veut dire: je suis la brique et je suis le dernier de la lignée des prophètes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akhiru nabiyyin bu'itha fil ard. Juste pour information, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé plusieurs. Quand on dit plusieurs, on ne parle pas de dizaines ni de centaines, on parle de beaucoup plus. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous avancer et remplir les endroits vides, s'il vous plaît, barakallahu fikum. Ça commence à se remplir. Abu Dharr al-Ghifari, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a questionné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le nombre des prophètes. Quand on dit prophète, nous en français on dit prophète, mais en arabe il y a Nabi et Rasoul. Il y a deux sortes. Quand on dit Rasoul, il peut être Nabi et Rasoul en même temps. Quand on dit Nabi, il ne peut pas être Rasoul. C'est un peu compliqué. Alors, le nombre de ce qu'il a envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit 300 et quelque chose. En parlant de Rasoul, parce que dans le Coran, on parle 25 prophètes sont mentionnés. Mais en vrai, il y a beaucoup plus. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 300 et quelque chose. Et dans une autre version, il dit il y a 124 000 prophètes, et parmi eux, 315 Rasoul. Ça veut dire le reste, c'est Anbiya, Nabi. Rasoul, c'est envoyé à tout le monde. Nabi, c'est que pour lui. C'était une parenthèse. Vers ses 40 ans, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait se retirer, se rendre dans une grotte, ce qu'on appelle Ghar Hira, la grotte de Hira, pour méditer. Une nuit du mois du Ramadan, pendant qu'il était en méditation, l'ange lui apparut soudainement et lui dit, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, il lui a dit: lis. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a répondu: je ne lis guère, ma ana bi qari. Alors il le saisit, il le serra fort au point de l'épuiser, puis le relâcha et refait cela 3 fois. Il lui dit:
lis au nom de ton Seigneur, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, al-qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et ça, c'était les premiers versets que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu de Jibril alayhi salam. En sortant de la grotte, effrayé par ce qu'il vient de vivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revoit l'ange dans le ciel. Ce dernier lui dit: Ô Muhammad, tu es le messager de Dieu et je suis l'ange Gabriel. Le début de la révélation divine fut des rêves véridiques qui se réalisaient systématiquement pendant les 6 mois. C'est pour ça qu'on dit un rêve peut être un morceau, un 46e de la prophétie. Parce que la prophétie, elle a duré 23 ans. Si on prend 6 mois, il faut 46 fois 6 mois pour avoir les 23 ans. C'est pour ça qu'on dit Ru'ya. Ru'ya, c'est le rêve qui se réalise. C'est un 46e de la prophétie. Une période durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'appeler les Mécois à l'islam et à l'adoration d'Allah Jalla wa ala. Les premiers musulmans étaient des membres de sa famille, ses proches et ses amis, selon ce qui lui a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala en disant dans le Coran wa andir ashiratak al-aqrabin, et avertis les gens qui te sont les plus proches. L'islam se propagea principalement entre les jeunes, les esclaves, les pauvres et les faibles de la Mecque, et quelques-uns des aisés. Mais les autres Mécois ont répondu à l'appel par des moqueries, de l'hostilité, des insultes, des persécutions et même parfois par de l'assassinat. C'est ce qui s'est passé avec la famille de Al Yasir, le père et la mère de un des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Yasir. Ses parents, ils ont été assassinés. Radiyallahu anhum wa ardahum, ils ont été assassinés à cette période-là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il fut surnommé l'aimé d'Allah, reprocha aux Mécois leurs idoles, statues qu'ils prenaient pour Dieu. Les appela à adorer la créature unique, le Créateur unique, et leur récita les versets du Coran pour les guider vers la bonne voie. Comme réponse, il fit face à la torture, l'oppression, lorsque les Mécois prirent conscience de leur incapacité à lui faire face. Ils lui ont offert la royauté, argent et pouvoir. Ils lui ont fait des propositions pour le détourner de ce qu'il faisait. Du coup, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à leur proposition en disant: même si vous me posez le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je ne renoncerai jamais à mon message. Sallallahu alayhi wa sallam. Quelques centaines de musulmans réussiront à quitter la Mecque, abandonnant leur maison, cherchant refuge à Abyssinie voisine. L'Abyssinie, c'est Al-Habasha, c'est l'Éthiopie. Terre chrétienne. Et ceux qui restent subiront les persécutions les plus violentes. Alors, Al-Habasha, c'est ce qu'on appelle Al-Hijra al-Oula ila al-Habasha, parce qu'il y a eu 2 fois. Et c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui leur a demandé d'aller précisément à cette terre-là, parce qu'il a dit qu'il y a un roi tellement juste que personne n'est persécuté sous son règne. Il n'y a pas d'injustice sous son règne. Et le roi, il s'appelle Al-Najashi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a subi une autre injustice, c'est le boycott. C'est une nouvelle tactique qui fut mise
mise en place par les chefs de la Mecque. Il contraignait le prophète et ses compagnons à vivre dans un endroit isolé de la ville. Et aucune provision ne leur parvenait. L'endroit, il s'appelle Shi'ab ou Makkah. Et durant cette période, il était interdit d'acheter de chez eux, de leur vendre, de se marier, de leur faire, de se marier avec eux, de se mélanger. En fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son entourage, ils étaient bannis de la Mecque. Mais, alhamdoulilah, grâce à Dieu, le blocus fut finalement levé et la situation se modifia quelque peu. Les gens ont pu à nouveau observer et écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, il y a eu ce qu'on appelle dans Sira l'année du Shak, Amul Huzn. Ce fut lors de la 10e année de la révélation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle Abu Talib, son soutien, son plus gros soutien, suivi de la mort de son épouse Khadija radiyallahu anha wa ardaha. De plus, il fut maltraité par le peuple de Taif quand il a été prêcher la parole de Dieu chez eux. Ce fut une année de tristesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette année-là que Dieu Jalla wa Ala, a envoyé l'ange Gabriel pour l'élévation suprême du corps et de l'esprit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj, quand il a été en Palestine, à Quds, et après il a été visiter les 7 cieux jusqu'à être debout devant Allah Azza wa Jal. Entre eux, il y avait entre les deux, il n'y avait qu'un voile. Et personne, ni des créatures, ni des anges, ni des humains, n'a pu arriver à ce point-là. Sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour finir, Muhammad accepta une invitation ou un soutien qui lui a été offert à 400 km de la Mecque, d'une ville qui s'appelle Yathrib. Il a accepté leur soutien et du coup une nouvelle communauté de musulmans se forma à 400 km au nord de la Mecque. C'est ce qu'on appelle Al-Madina. هذا وصلوا وسلموا على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا رب العالمين. اللهم رتب ألسنتنا بذكرك وبالصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمين وعلى أصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فإن أول ما أوصي به نفسي وإخواني هي تقوى الله العلي العظيم القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاتقوا الله عباد الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين إلى يوم الدين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإيمان، ونحن في نهاية شهر ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسعنا الحديث عن شيء إلا عن سيرته ونكمل طي صفحات سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فبعدما تحدثنا عن ولادته وعن رضاعته وكيف عاش يتيما، وصدق ربنا عز وجل حين قال: ألم يجدك يتيما فآوى، وكيف آواه عمه عبد المطلب، وكيف كانت تجارته، وكيف أغناه الله بعد فقره. وصدق ربنا عز وجل حين قال: ووجدك عائلا فأغنى. نعم، هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم بإذن الله نقف وقفة عند بداية الوحي وعند سيرته، دعوته السرية والجهرية في مكة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سن 40 وهو سن بعث الأنبياء، كان يحب الخلاء في غار حراء، كان يختلي بنفسه وحبب إليه الخلاء، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي هو الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤية إلا وظهرت كفلق الصبح، كان يرى المنام في الليل فتظهر نفسها في النهار. ورؤيا الأنبياء كما تعلمون هي وحي. ثم بعدها حبب إليه الخلاء، فكان يختلي بنفسه في غار حراء، فكان يأخذ الطعام لأيام حتى إذا نفد طعامه عاد إلى زوجته خديجة، أخذ المؤونة ثم عاد إلى غار حراء ليتعبد هناك. وربنا عز وجل يقول: انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حتى في يوم من الأيام في شهر رمضان أتاه وهو جبريل عليه السلام فقال له: اقرأ. فقال النبي
النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه جبريل وغطاه، ثم قال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان أول ما نزل من كلام ربنا عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله وهو يرتجف من الحمى، وهو يرتعد تعبانا مصفر الوجه، ويقول لزوجته خديجة: زملوني زملوني، دثروني دثروني، أي غطوني. ثم بعدها قال لزوجته خديجة: ما حدث؟ فقال لها: لقد أتاني جبريل عليه السلام وأخذني بشدة وأنزل علي آيات كريمة، وقرأ عليها قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فآمنت به مباشرة، وكانت أول من آمن من النساء. فقالت له: والله لن يخزيك الله أبدا، لأن النبي خاف من الجهر بالدعوة لأنه شيء ثقيل عليه. فقالت له: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتكرم الضيف وتقر اليتيم، وعدت ما عدت من صفات الحبيب المصطفى. ثم أخذته إلى ابن عمها ابن الأرقم، فقالت له، فحكت له ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: إن عشت إلى ذلك اليوم والله لأنصرنك، إن عشت إلى ذلك اليوم لأنصرنك، ووالله إن قومك سيخرجونك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو قومي يخرجونني من مكة؟ فقال: نعم، وإن عشت إلى ذلك اليوم لأنصرنك. ثم مات قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه هي الدعوة السرية للحبيب المصطفى. أول ما دعاه من الصبيان هو علي بن أبي طالب، وكان عمره 9 سنوات فآمن به، فكان أول من آمن من الصبيان. وكانت زوجته وأمنا خديجة أول من آمنت من النساء. وكان أول من آمن من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان أول من آمن من الخدم هو زيد بن الحارث. نعم. ثم بعدها بدأت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للعشيرة الأقربين، خوفا من الجهر بالدعوة، وخوفا من أن يعرف قريش هذه الرسالة فيقتلوها في مهدها. فكان ينذر عشيرته الأقربين. قال ربنا عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. حتى ازداد عدد الصحابة وخاف عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ لهم من بيت الأرقم ابن أبي الأرقم مكانا يعلمهم فيه أمر الدين، ويذكرهم بأمر الدين، ويذكرهم بخوائب الجاهلية، ويقرأ عليهم ما نزل عليه من القرآن. فكان مما نزل عليه من القرآن سورة التكوير، وفيها تذكير بأمورهم التي كانوا يعملونها في الجاهلية، حتى إذا وصل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يعملون أعمالا يندى لها الجبين. فجاء الإسلام وأبطل هذه الأعمال، وأعطى للعبيد حقهم وللمرأة حقها بعدما كانت تباع وتشترى. نعم، كان يعلمهم أمور الدين، حتى نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فبعد 3 سنوات من الدعوة سرا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدما ازداد عدد الصحابة قرابة 60 صعد إلى جبل الصفا ونادى وقال: يا معشر قريش، يا معشر بني عبد مناف، يا معشر بني هاشم، حتى أتوه كلهم. فقال لهم: إني نذير لكم. قال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغار عليكم أكنتم مصدقيني؟ فقالوا له: والله ما علمنا عنك إلا صدقا، وكيف لا نصدقك؟ فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عمه أبا لهب وقال له: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما
أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هنا بداية معاناة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لقد عانى النبي عليه الصلاة والسلام مثل كل الأنبياء في دعوته الجهرية، لقد عانى أشد العناء، فكانت زوجة أبي لهب تضع الشوك والحطب في طريقه إلى مكة حتى نزل فيها قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من مسد يوم القيامة. نعم إخوة الإيمان، عانى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة، لقد عانى أشد العناء، فقد عذب صحابته وهو يرأى مرأى العين، وكان يمر على ياسر وأبواه يصلبان أمامه ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان يمر بحذيفة وهو يعذب، ناداه: يا رسول الله ادع لنا ربك يخفف عنا، فكان النبي يواسيه ويقول: يا حذيفة والله إنه كان في من قبلكم يؤخذ بالرجل فينشر إلى قسمين لا يرده ذلك عن دينه شيئا. نعم، هي الدعوة الجهرية هي بداية معاناة النبي عليه الصلاة والسلام، معاناة بعدها معاناة، حتى وصل إلى عام كان أشد عام عليه، وسمي بعام الحزن، لأن في هذا العام قريش قاطعت النبي عليه الصلاة والسلام، وقاطعت المسلمين كلهم، كل من آمن بدعوة محمد بعدما عذبوا أشد العذاب وقتلوا قاطعتهم، فكانوا لا يتزوجون منهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، وحوصروا في شعاب مكة حتى مات بعضهم جوعا. في هذا العام مات عمه أبا طالب، عمه الذي كان حامي دعوته الجهرية. نعم، عمه الذي أتاه كبار قريش فقالوا له: قل لابن أخيك نعطيك ما شئت من مال الدنيا على أن تترك دين آبائنا، على أن تتركنا نحن والأصنام التي قال فيها عمر بن الخطاب: عندما أتذكر الجاهلية أضحك. فقيل له: لماذا؟ قال: عندما أتذكر صنمي إلهي الذي كنت أصنعه بيدي كان يصنعه من تمر حتى إذا جعت أكلته. إله ولا يدافع عن نفسه، عزة الأصنام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نعم، قالوا له: إن أراد ملكا ملكناه علينا، وإن أراد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن أراد جاها جعلناه أكثرنا جاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، إما أن يظهره الله ويظهر أمر المسلمين، وإما أن أهلك دونه، أن أموت في سبيل الدعوة إلى الله. نعم، في هذا العام توفي عمه أبا طالب، ثم توفيت أحب النساء إليه وهي زوجته خديجة بنت خويلد. نعم، كانت أحب النساء إليه، وكانت أول من صدقه، وكانت سببا في غنائه. نعم، هي زوجته خديجة بنت خويلد، وهي التي رزق منها الولد. كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من زوجة خديجة إلا إبراهيم الذي كان من ماريا القبطية. حتى يوما من الأيام غارت أمنا عائشة رضي الله عنها، لأن النبي كان يذكرها بعدما ماتت، كان يذكرها بالخير، فغارت زوجته عائشة فقال لها: نعم، لقد صدقتني حين كذبني الناس وآوتني حين تركني الناس. نعم، هي أمنا خديجة بنت خويلد. نعم عباد الله، لقد عانى النبي في هذا العام، حتى أنه حدث له أيضا أن ذهب إلى الطائف لينشر أمر الإسلام، وكذلك ليجد من يحميه من بطش قريش، حتى إذا صار هناك أمروا صبيانهم أن يرجموه، فدميت قدماه وسالت دمه الشريفة. ثم بعدها نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له: يا رسول الله، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبين هما جبلين والطائف وسطهما.
قال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي أني أضم الجبلين عليهما حتى لا يبقى منهما أحدا. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وانظروا إلى حلمه صلى الله عليه وسلم، فقال لجبريل: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، إن كان هؤلاء جهال فلعل الله يخرج من أبنائهم وأبناء أبنائهم من يعبد الله. فرحمة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم بأهل الطائف، ولو شاء لدعاهم مثل ما دعا نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا حتى إذا أتى طوفانا وأخذ كل من على الأرض إلا المسلمين. نعم إخوة الإيمان، هذا العام هو عام حزن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعدها واساه الله بأن أراد أن يخفف عنه في ذلك العام، وحدثت له حادثة الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس. أين صلى بالأنبياء في بيت المقدس الذي إخواننا اليوم يقتلون فيه، يقتلون والغارات لا تتوقف عنهم، يتامى وأرامل وكذا وكذا وكذا. نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله في هذه الليلة أن ينصرهم، نسأل الله لهم النصر العاجل غير آجل يا رب العالمين. نعم هو بيت المقدس وقبلة الأنبياء، صلى النبي بالأنبياء في بيت المقدس قبل أن يعرج به إلى السماء ليكلم ربه عز وجل. صلى بالأنبياء وهو ثالث الحرمين، وقال النبي فيه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: إلى المسجد الحرام، ومسجد هذا وهو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد النبي في المدينة، والبيت المقدس. نسأل الله أن يفك أسره يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام حتى يواسيه ربه عز وجل ويخفف عنه من هذه المصائب التي صبت عليه. مصائب لو صبت على الأيام لصرنا لياليا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين، هاديا إلى الحق بإذنه إلى صراط العزيز الحميد. إخوة الإيمان، قلنا أن ربنا عز وجل أراد أن